Chris, life is really simple, but we insist making it complicated. Yes, Johan. Simplicity is real beauty. Simplicity of life and dignity of labor go hand in hand. According to our Honorable Prime Minister Narendra Modi, dignity of labor has to be our national duty and it has to be our it has to be our nature. Now, the students of first, second, and third presents before you a beautiful skit. Life is beautiful. Our spiritual leader, Father Raymond, inspires us to soar higher through simplicity and hard work. Father Raymond had exemplified the principles of simplicity and magnificence in the vocation. Our class, level 1, 2, and 3 students here presents a short skit named Life is Beautiful, based on simplicity of life and dignity of labor. My dear friends, I heartily welcome all of you to this award ceremony of the best director in the film. Here we have 50 best films chosen from different countries, and we are going to award the best film and the best director among those. The award will be announced within few minutes. Here comes all our special guests. Let's give them a warm welcome. When I look in the light, wanna see myself shine on the dance floor. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life and say, oh, oh, wanna get it, yeah, gotta get it, don't need a pot of gold. Looking for the rainbow to break the storm inside of me, the rainbow to take the clouds that hide in me. Someone to heal the heart of me, the rainbow. It could be the start of me. Yeah, I'm down on the luck, but I'm still looking up, got a way to go. Gotta follow my gut, can't get stuck in a rut, I've been there before. Right now there's a road up ahead and it's dangerous. Oh, oh, fear is gone, it's my marathon, maybe I'm getting close. Looking for the rainbow to break the storm inside of me, the rainbow to take the clouds that hide in me. Someone to heal the heart of me, the rainbow. It could be the start of me. Looking for the rainbow everywhere that I go, even in the shadows. Oh, I'm looking for the rainbow when I'm at the end of my rope. There's a destiny that was meant for me if I let it be. Looking for the rainbow to break the storm inside of me, the rainbow to take the clouds that hide in me. Someone to heal the heart of me, the rainbow. It could be the start of me. Yeah, I'm down on the luck, but I'm still looking up, got a way to go. Gotta follow my gut, can't get stuck in a rut, I've been there before. Right
say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. 고통기만 남기고 갔단다. 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 I hope all of you enjoyed the gorgeous performance. Now let's get into the ceremony after a silent prayer. I heartily welcome Mr. Calvin Andrews, International Film Organization Secretary, to announce the award for the Best Director. Cinema is not just entertainment. It transcends beyond it, as it enlightens our minds and sparks intellectual curiosity. Today's nominated film deviates from the ordinary, steering clear of adventures and supernatural realms. Instead, it gracefully unveils a beauty and innocence woven into the tapestry of life. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I announce the winner of the Best Filmmaker Award. This distinguished honor goes to Mr. Jerry Sebastian, whose film beautifully captures the simplicity of life and dignity of labor. I now invite Mr. Jerry Sebastian to graciously step forward and receive the well-deserved accolade. Good day, everyone. First of all, I thank all of you here for this awarding ceremony. Let me introduce myself first. I'm Jerry Sebastian. I'm proud to be an Indian as well as a Malayali. I'm from the deep southern part of India called Kerala. I belong to a village called Chempanad that is surrounded by beautiful mountains, streams and rivers. Had been in America since 2013, where I have spent my 13 years here. My film that you have chosen as the best one is an outcome of the lessons and experiences given by my parents who are farmers. My village is a place where the people hold the land with their hearts and lives. This film is a story of that land and the farmers there. Once again, I convey my sincere gratitude to all of you here for giving me this award. Thank you, everyone. Mr. Jerry
എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും കാണുന്നതിനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ മാസം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. വരുന്ന എന്റെ കൂടെ? ഓഫ് കോഴ്സ്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് മലയാളം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല മിസ്റ്റർ ജെറി. അപ്പോൾ ഈ 15-ാം തീയതി എന്റെ നാട്ടിലേക്ക്, ചെമ്പനോടയിലേക്ക്. ഓക്കെ ജെറി. താളത്തിൽ പാടുന്ന വണ്ണാത്തി കിളിയേ, നേരം മറന്നു നീ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ ഈണം മറന്നതാണോ? ഏതോ ഏതോ താളത്തിൽ പാടുന്ന വണ്ണാത്തി കിളിയേ, നേരം മറന്നു നീ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ ഈണം മറന്നതാണോ? നേരം ഇരുത്തി തനിച്ചിരുന്ന തെറ്റി പാടുന്ന പെൺകിളിയേ, കൂടണയാൻ നീ മറന്നതോ കൂട്ടിനിടയത്തിരഞ്ഞതാണോ? പാടത്ത് നെന്മണി കൊത്തിപ്പേറുക്കാനെത്തും കൊച്ചനുജത്തീരട്ട വാലൻ കിളി സത്യം മറന്നതാണോ? ഏതോ ഏതോ താളത്തിൽ പാടുന്ന വണ്ണാത്തി കിളിയേ, നേരം മറന്നു നീ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ ഈണം മറന്നതാണോ? നാടുകറങ്ങി പറക്കും വഴി എങ്ങൻ കൂട്ടം പിഴച്ചതാണോ? നാട്ടുപ്രമാണി മഴങ്ങാൻ വീഴ്ച വലയിൽ കുരുന്നതാണോ? ഏതോ ഏതോ താളത്തിൽ പാടുന്ന വണ്ണാത്തി കിളിയേ, നേരം മറന്നു നീ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ ഈണം മറന്നതാണോ? കതിർ കൊണ്ടുവായോ, കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ. കതിർ കൊണ്ടുവായോ, കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ. പെണ്ണാളെ താമര കണ്ണാളെ വന്നാട്ടെ പൊന്നാരി പാടത്ത് വായോ. കതിർ കൊണ്ടുവായോ, കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ.
വാരിയെടുക്കുന്ന മുറ്റത്ത് കൂടാലോ. മേഘം വന്നാൽ പെരുമഴ മേഘം വന്നാൽ നെല്ലുംകളത്തിൽ കറ്റമെതിക്കൂല. കൊയ്ത്തരിവാളാലെ പെണ്ണെ മാടത്തു പോകാലോ. പുത്തരി നെല്ലിനെ വാരിയെടുക്കുന്ന മുറ്റത്ത് കൂടാലോ. മേഘം വന്നാൽ പെരുമഴ മേഘം വന്നാൽ നെല്ലുംകളത്തിൽ കറ്റമെതിക്കൂല. പഞ്ചാരിപ്പാടത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങണ നേരത്ത് ചെറുതോണിയിൽ കൊയ്യാൻ പോകാലോ. പഞ്ചാരിപ്പാടത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങണ നേരത്ത് ചെറുതോണിയിൽ കൊയ്യാൻ പോകാലോ. ചിരുദേവി ഓർത്തിരിക്ക് മലദൈവങ്ങൾ തുണച്ചാൽ ഈ ആണ്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞെ തരുന്നോ. കൊയ്ത്തരിവാളാലെ പെണ്ണെ മാടത്തു പോകാലോ. പുത്തരി നെല്ലിനെ വാരിയെടുക്കുന്ന മുറ്റത്ത് കൂടാലോ. മേഘം വന്നാൽ പെരുമഴ മേഘം വന്നാൽ നെല്ലുംകളത്തിൽ കറ്റമെതിക്കൂല. ചായ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. നമ്മുടെ മോൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നോന്ന്. അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ടത്രേ. ആ, അവൻ വരട്ടേടി. അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി വരുമല്ലേ. അതിന്റെ വിശേഷമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയായിരുന്നു അല്ലേ? ജോസഫേട്ടാ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് എത്ര വലുതായാലും നമ്മുടെ നാട് മറക്കിയതാ. കുഞ്ഞെ എന്നെയൊക്കെ കണ്ടത് ഒരു പണിക്കാരനായിട്ടല്ല, സ്വന്തമായിട്ടാ. അതെ ഗോപാല, അവന് തൊഴിലിന്റെ മഹത്വം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ. എല്ലാ തൊഴിലും മഹത്തരമാണ്. ആരും ആരുടെ മുന്നിലും ചെറുതല്ല. ഞാൻ പോയി വേഗം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കട്ടെ, പിള്ളേരൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ. എടിയേ മറിയാമേ, ദേ നമ്മുടെ മക്കള് വരുന്നു. മോനെ ജെറി. ആ വാ മക്കളെ, കേറി വാ. ആ അപ്പച്ച, ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് കാൽവിൻ. ഇത് കാൽവിന്റെ ഭാര്യ ട്രീസ. അല്ല ജെറിമോനെ, നീ എന്നാ അവളെയും പിള്ളാരെയും കൊണ്ടുവരാത്തെ? പിള്ളാരെ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുവല്ലായിരുന്നോ ഞാൻ? അതെ അപ്പച്ച, അവർക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ. അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാം. കാൽവിൻ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടായോ? എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം, എത്ര പുഴകളാണ് ഒഴുകുന്നത്. എനിക്ക് ഈ നാട്ടിന്റെ പുഴയും കാടും എല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അല്ലപ്പച്ച, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ധർണ നടക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ, അതെന്താ കാര്യം? ആ മോനെ, അത് ബഫർ സോണിനെതിരെ നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ധർണയാ. നമ്മൾ കർഷകർ ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല, മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മണ്ണും വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അത്രേ. മക്കളെ വന്ന് ചായ കുടിക്ക്, നിങ്ങളും അടുത്ത് വന്നതല്ലേ. ആ മോനെ, നമ്മുടെ ഭാസ്കരേട്ടന്റെ വാഴത്തോട്ടം മുഴുവൻ ഇന്നലെ ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചു. വെട്ടാറായ വാഴക്കുലകളായിരുന്നു. അവന്റെ സങ്കടം കാണാൻ വയ്യ, പാവം. ഇവിടെ ഇപ്പോ കർഷകരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. നമ്മുടെ നാടൊക്കെ ബബസോണിപ്പെടുത്തുകയല്ലേ.
കർഷകരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിനിട്ട് വിലയില്ല, കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും. കർഷകന്റെയും കർഷക തൊഴിലാളിയുടെയും ഒക്കെ വേദന പറഞ്ഞ ആർക്കാ മനസ്സിലാവുക? അമ്മച്ചി, നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പുഴയിലെ ആറ്റുവഞ്ചി നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. അത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. ഓ നോ, ചെമ്പനോടയെ സുന്ദരിയാക്കുന്നത് ഈ പുഴയല്ലേ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ നശിപ്പിക്കരുത്. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുത്. ചേർക്കേ, ഞാനിന്ന് ലേശം നേരത്തെ ഇറങ്ങാട്ടോ. പറമ്പ് ലേശം പണിയുണ്ട്. അതിപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ഗോപാല? നീ ഇച്ചിരി വൈകി വന്നാലും നേരത്തെ പോവല്ലേ പതിവ്. മക്കള് പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. അപ്പോഴേക്കും അമ്മച്ചി അത്താഴം വേഗം തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. ആ ശരി അമ്മച്ചി. എടി മറിയാമേ, നീ ആ TV ഒന്ന് വെച്ചേ. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സിൽക്കിയാര തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങി പോയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയൊന്നും അറിയാനാ. എത്ര തൊഴിലാളികളാ അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്കും നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അവരോട് ആദരവ് തോന്നുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിൽക്കിയാര തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കഠിന പരിശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അത് റാറ്റ് ഹോൾ മൈനേഴ്സ് ആണ്. ആരാണ് റാറ്റ് ഹോൾ മൈനേഴ്സ്? കൽക്കരി ഇരുമ്പ് ഖനികളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണവർ. ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർണവും വെള്ളിയും കൽക്കരിയും ശേഖരിക്കുന്ന നിർധനരായ തൊഴിലാളികളാണവർ. 2014 ഇന്ത്യയിൽ റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് നിരോധിച്ചു. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, സ്വർണവും ഡയമണ്ടും രത്നങ്ങളും പണിയുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഒരു തരി സ്വർണം പോലും വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത നിർധനരായ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ പറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ മുഖത്ത് വാരിത്തേക്കുന്ന ക്രീമുകളും അണിയുന്ന ആഭരണങ്ങളും. ഇതാ അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു, റാറ്റ് ഹോൾ മൈനേഴ്സ്. അവർ 3 പേരുണ്ട്. അത് അവർ തുരങ്കത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി തൊഴിലാളികളിലേക്ക് എത്താനുള്ള 15 മീറ്റർ ദൂരം ഇനി അവർ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് തുരക്കും. ഇനി മാളം തുരക്കുന്നത് പോലെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കാത്തിരിക്കാം. ഇതാ അവർ തുരങ്കം തുറന്ന് മുന്നേറുകയാണ്. ഇതാ പ്രേക്ഷകരെ, അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ അടുത്തേക്ക്. ദൈവികമായ കരങ്ങളിലൂടെ 41 പേര് പുറത്തേക്ക്. ഇതാ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന നിമിഷങ്ങൾ. വർഷമംഗലഘോഷം ദേവദുന്ദുഭിതൻ വർഷമംഗലഘോഷം ദും 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 ദുന്ദുഭിനാദം നാദം നാദം ദും 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 ദുന്ദുഭിനാദം നാദം നാദം. ഇന്ദ്രധനുസേന്തി വരുന്ന ഘനാഘന സേനകളെ വന്നാലും ഇതിലേ 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 വന്നാലും വർഷമംഗലഘോഷം ദേവദുന്ദുഭിതൻ വർഷമംഗലഘോഷം
പോലെ അഴുകിയുണർത്തൂ. കളങ്ങൾ മാടിയൊതുക്കി കളഭക്കുറി ചാർത്തു മാലേയം കുളിരണീക്കു മാറിടമാകെ മാലേയം കുളിരണീക്കു മാറിടമാകെ ആലോലം പൂവും പൊന്നും പുടവയും അണിയിക്കൂ. ആലോലം പൂവും പൊന്നും പുടവയും അണിയിക്കൂ. ദും 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 ദുംദുഭിനാദം നാദം നാദം. ദും 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 ദുംദുഭിനാദം നാദം നാദം. મને ભૂલો બધી વાત દુનિયા मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ दुनिया मौसम छे गई रात મને ભૂલો બધી વાત दुनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ दुनिया मौसम छे मिल जाए मुझको फिर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगला तारा चबीला तारा रंगीला तारा सोगला तारा ओरे चबीला तारा ओरे रंगीला तारा जुए तारी बात रे सोगला तारा ओरे चबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग जुए तारी बात रे छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको फिर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगला तारा चबीला तारा रंगीला तारा सोगला तारा ओरे चबीला तारा ओरे रंगीला तारा जुए तारी बात रे सोगला तारा ओरे चबीला तारा ओरे रंगीला तारा जुए तारी बात रे मुके अखियां माझी के मीनी आहे दिल के मुचुरा ली मोर चाचा जो बोल के मीनी आहे तू जगाई दिली नी ममता तो के दिली ते नी मोर दिल में खंडा बाजे दे नी ममता तो के दिली ते नी मोर दिल में खंडा बाजे दे नी तो के मोर दिल में बसा बो तो के ना पाले मोर मजे जाबो पी के दारू जिंदगी बिताबो नी पी के दारू जिंदगी बिताबो
दिल में धम धम मादल बजलो अरे छम छम पाँव में पायल बजलो मोर दिल में धम धम मादल बजलो नीली तोके मोर दिल में बसाबो तोके न पाले मोर मोरे जाबो पी के दारू जिंदगी जिताबो पी के दारू जिंदगी जिताबो झिम झिम पानी बरस गेलो बादल मन तरस गयो अरे झिम पानी बरस गयो तोके बादल मन तरस गयो दीदी तोके मोर दिल में बसाबो तोके न पाले मोर मोरे जाबो पी के दारू जिंदगी जिताबो पी के दारू जिंदगी जिताबो നീ എത്ര ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു? ആ വാഴവിത്ത് പിരിച്ചു വെച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയതാ. ഒന്നും പറയണ്ടെന്റെ ചേർത്തി, ഇവിടേക്ക് പുറപ്പെടാൻ നേരത്തല്ലേ ആ വിളി വന്നത്. ഏത് വിളി? ആരുടെ വിളി? ഫോണ് നമ്മുടെ മൂപ്പരല്ലേ വിളിക്കുന്നേ, നമ്മുടെ മോദിജി. എന്റെ ഈശോ, നീ എന്നാടാ ഈ പറയുന്നേ? നമ്മുടെ മോദിജിയോ? പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോ? ആട്ടെ, എന്തിനാ നിന്നെ മോദിജി വിളിച്ചതെന്ന് പറയടാ. നിങ്ങൾ പേപ്പറൊന്നും വായനില്ലേ എന്റെ ചേർത്തി? നിങ്ങളതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? തോരങ്കത്തില് 41 ആള് കുടുങ്ങിയതും ഓരോ രക്ഷിച്ചതും ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ? അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു. നിന്നെ മോദി വിളിച്ചത് എന്തിനാന്ന് പറയടാ. മൂപ്പർ എന്നോട് പറയാ, ഗോപാല, നിന്നെ കൊണ്ട് രാവു ഈ 41 ആളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗോപാലിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആവൂ, ഒരു മെഷീനും കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന്. എന്റെ ഗോപാല, എന്നിട്ട് നീ ബാക്കി കാര്യം പറ. എന്റെ ജോസഫേട്ട, ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോ എല്ലാവരും വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ. ഞാനങ്ങ് എത്തി, കുപ്പായം മാറി അങ്ങ് ഇറങ്ങിയില്ലേ തോരങ്കത്തിലേക്ക്. എന്നിട്ട് 2 കൈ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാന്തി മാന്തി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ചെന്നിട്ടേ പിടിച്ച് ഇറക്കി ഓരോന്നായിട്ട് 41 ആളെയും. എടാ, ഞങ്ങൾ അതൊന്നും പേപ്പറിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഗോപാലൻ ഇതിനു മുമ്പും എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ചേർത്തി, എന്തെങ്കിലും പേപ്പറിൽ വന്നോ? ഗോപാലൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പേര് വേണ്ട, പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ടാന്ന്. ഗോപാലന് പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലേ ലോകം മുഴുവൻ ആരല്ല വിളിച്ചത്? വേടം വിളിക്കുന്നു, ഇസ്രായേലിന് വിളിക്കുന്നു, ആരല്ല വിളിക്കുന്ന ഗോപാലന്? ആര്? ബൈഡനോ? നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റോ? ബൈഡൻ തന്നെ. ഞങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മാതിരിയല്ലേ. കുന്നുംപുറ സ്കൂളില് ഞാനും ബൈഡനും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇതാ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും വിളിക്കുന്നു നെതന്യാഹു. ഹമാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു തുരങ്കം വേണം പോലും. എന്നാ പിന്നെ ഗോപാല, നീ തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലല്ലേ? ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും പണിക്ക് വെച്ചോളാം. എന്താ ജോസഫേട്ട നിങ്ങളീ പറയുന്നേ? ഗോപാലിന് ഈ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ഗോപാലിന് ഈ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മറ്റെല്ലാം ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ തൂമ്പായം കെടുത്ത് ഗോപാലിന് ആ വാഴയൊന്ന് വിളിച്ചു വെക്കട്ടെ. എന്റെ ഇച്ഛായ കുറച്ച് വെടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പാവമാവൻ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ജോലിക്കാരനാണ്. ജെറി, നിന്റെ ഈ നാടും നാട്ടുകാരും എത്ര മനോഹരമാണ്. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എന്ന വേർതിരിവില്ലാതെ എത്ര ലളിതമായ ജീവിതം. അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ
ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഞാനും ഈ നാട്ടിലെ കർഷകനും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? അതേ കാൾവിൻ, ഓരോ തൊഴിലും മഹത്തരമാണ്, ഓരോ ജീവിതവും വിലയേറിയതാണ് കാൾവിൻ. ഈ തലമുറ ഈ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളാണ്. ഓരോ തൊഴിലിന്റെയും മഹത്വം അവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. ശരിയായ അറിവ് നേടുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അവർ എത്തട്ടെ. महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा. चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना, मेरी चिकनी गालों के संभल की फसल उगाना. अरे रे रे अबे चलो बेटा शुरू हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा जियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना. चल ऊपर से तो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना. बरसों तक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख, स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट के पीछे लड़की बिठा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा.
Life is beautiful. We are the ones who are responsible for turning the simplicity of our lives into complications. Our school, where we educate, should enable us to make our beautiful lives into the most beautiful ones. There's a firm link between our lives and our profession. Each profession has its own dignity and importance. We should make the children realize that each job has its own importance and are essential for the society. Let these new blossoms, this new generation in front of us, continue without fading out. Let them spread the scent of love and harmony in their surroundings and make their lives blessed. Fun and comedy is the first essential thing in a human's life to forget all sorrows and miseries. Dear audience, today we have Class 9 boys to create joy and make us joyful with their comedy skits. So get ready to laugh out loud. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാലേ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാലേ സീസൺ മുഴുവൻ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ തല്ലിക്കൂട്ടിയ ബാലേ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ബാലേ കമ്മറ്റിക്കാർ കാശു തന്നാൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ബാലേ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ബാലേ 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 രംഗം 1 യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വിജയശ്രീലാളിതനായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആഹ്ലാദത്തോടെ കടന്നു പിന്നെ ബാല നടക്കൂലല്ലോ. ബാല നടക്കൂല, ഈ ബാല നടക്കൂല. പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ പഴയൊരു ബാല ഇരിപ്പുണ്ട്. അതെടുത്ത് നമുക്ക് കളിച്ചാലോ? ഞങ്ങൾക്ക് അറിയോളാവേ. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. കമ്മിറ്റിക്കാരൊന്ന് കാശ് മേടിച്ചു പോയില്ലേ? ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചു പറയാം. പക്ഷെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോ കാശ് നമുക്ക് തന്നെ. കാശൊക്കെ തരാം. നമുക്ക് ആദ്യം ബാല കളിക്കാം. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? ഞാനും റെഡി. തെറ്റാതെ പറഞ്ഞോളാട്ടാ. തെറ്റാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അപ്പൊ ഓക്കെ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇട്ടോ. റെഡിയല്ലേ? റെഡിയല്ലേ? എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? രംഗത്ത് രാജാവ്, രംഗത്ത് രാജാവ്. വേഗം വായിങ്ങട്. അതിനെന്റെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സുഹൃത്തെ. അതിന് നിന്നിപ്പോ ആരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്? പിന്നെ രംഗത്ത് രാജീവ് രാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ. രാജീവല്ല, രാജാവ്. രംഗത്ത് രാജാവ്. പോങ്ങട്. രാജാവ് എവിടെ? രാജാവ് വാ ഇങ്ങട്. അയ്യോ, നിങ്ങളാരും അല്ല. എന്റെ ദൈവമേ, നിങ്ങളാരും അല്ലെന്ന്. സുരേഷ്, ഗംഗാര ചേട്ടന്റെ മോൻ സുരേഷ്, അവനല്ലേ രാജാവ്. ദേ നിക്കണ്. ഇങ്ങട് വാ സുരേഷ്, ഇങ്ങട് വാ. ഇങ്ങട് വാ. ഇങ്ങട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോ. ദേ പുറത്തേക്ക് പോണം. മൈക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോ. രാജാവ് നേരെ നോക്കുന്നു. എന്നെ നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞ, അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. അയ്യോ ആക്കാര് പിടിക്ക് പിടിക്ക്. സുരേഷ് പണ്ട് പേടിയുള്ളതാ. കേറുവാ കേറുവാ കേറുവാ. പ്രകാശം വരുമ്പോൾ രാജാവ് പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു. പ്രകാശം ഷാപ്പിലിരിക്കുക, ഇപ്പൊ വരൂല. ഏത് പ്രകാശം? നമ്മുടെ അപ്പുറത്താ. എടാ ആ പ്രകാശനല്ല, പ്രകാശം. ലൈറ്റ് വന്നല്ലോ. പുഞ്ചിരി തൂയിക്കോ. തൂയിക്കോട്ടെ. സുരേഷ, നീ എന്താ കാണിക്കണത്? അവിടെ ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നു. ഈ പുഞ്ചിരി അല്ലെന്ന് അട്ടകാസം, അതായത് പൊട്ടിച്ചിരി. അതെങ്ങനെയത്? അതറിയില്ലേ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക്. രണ്ട് പുഴുപ്പല്ലി. അയ്യോ, പൊട്ടിച്ചിരിക്കും പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അടിപൊളി. ഇനി രാജാവ് ഗൗരവത്തിൽ. നാം ഇളയെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ ദൃഷ്ടതുമ്ന മഹാരാജാവ്. നിന്റെ ഡയലോഗാണ്. നാം ഇളയെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ ദൃഷ്ടതുമ്ന മഹാരാജാവ്. പണി പാളിയല്ല. നാം ഇളയെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ ദൃഷ്ടതുമ്ന മഹാരാജാവ്. ഇന്നലെ ബിവറേജിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് വായിക്കൊള്ളണ വാക്ക് എഴുതിയാൽ മതി പറഞ്ഞതാണ്. ആൾക്കാരെ കേൾപ്പിക്കില്ല, നിന്റെ ഡയലോഗാണ്. നാം ഇളയെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ ദൃഷ്ടതുമ്ന മഹാരാജാവ്. നാം ഇളയെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ ഡിസ്കോ അല്ലെന്ന്. എടാ നിന്റെ പേരാണെന്ന്. പേരാണാ? അത് പറയണ്ടേ. നാം ഇളയെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ സുരേഷ് മഹാരാജാവ്. മതി, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാ മതി. ആരെവിടെ? ഇവിടെ ആരുമില്ല. അല്ല, ആരെവിടെ? ഇവിടെ ആരുമില്ല. നിന്റെ ഡയലോഗാണ്. ആരെവിടെ? ഉറക്കെ ചോദിക്കണ. ആരെവിടെ? നിങ്ങളാരെയും വിളിച്ചതല്ല, ഇവൻ ഈ ബാലയിലൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതല്ലേ. പോയേ പോയേ, എല്ലാവരും പോയേ. ഒക്കെ കൂടി ഓടി വന്നേക്കണ. അത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടി പോണ്. ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ എല്ലാവരും കൂടി. എടാ, ഒരാൾ മാത്രം വിടുന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും പോന്നേ. ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണെ സുരേഷ, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള അങ്ങോട്ട് പോയി. ഞാൻ വിളിക്കാന്ന് പൊക്കോളാൻ. ഇങ്ങോട്ട് കയറിനെ. വട
വരുന്നു പടൻ വരുന്നു. ഞാനാടാ. ഒക്കെ നീയാണോ? നീ രാജാവല്ലേ? പടൻ എവിടെ? ഈ പടം മതി കളിയാ. ഈ പടമായിട്ട് വന്നിട്ട് പോടവിടുന്ന്. അടിപൊളി പടൻ. പടനായാലും ഇങ്ങനെ വേണം. കേറുക. മഹാരാജൻ അങ്ങ് ധൃതങ്ക പുളങ്കിതനാവട്ടെ. നിന്റെ ഡയലോഗാണ്. മഹാരാജൻ അങ്ങ് ധൃതങ്ക പുളങ്കിതനാവട്ടെ. മഹാരാജൻ ഇവനല്ല പടം സുനിയല്ലേ? സുനിക്ക് പനിയല്ലേ? അനിയല്ലേ മുനി. ഇവനാണ് സനി. വൃത്തിയായിട്ട് പറ. ശരിയാവണല്ല. നീ പുറകെ പോരുത്. പഠിക്ക് പോ. മന്ത്രി വരുന്നു. മന്ത്രി വരുന്നു. ഞാനാണ്. നീയാണ്. നീ രാജാവല്ലേ? മന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് വായങ്ങട്. അയ്യോ ഇതെപ്പെടുത്ത് കിട്ടി. ഡയലോഗ് പറ. മറന്നുപോയി. പിന്നെന്തിനാ വിദ്യാളായിട്ട് ചിരിച്ചത്? മമ പ്രണാമം പ്രഭു. മമ പ്രണാമം. മമ മാക്രാണം പ്രഭു. മാക്രാണം. പ്രാണമല്ലെന്ന് മമ പ്രണാമം പ്രഭു. മമ പ്രണാമം. മമ രാമായണം പ്രഭു. രാമായണം. രാമായണമല്ല മഹാഭാരതം. എന്താ കേസ് എന്താ? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ വിഷയമില്ല. ഹലോ രാജാവേ. ഹലോ. ഹലോ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാ മതി. മഹാരാജാവ് ഗൗരവത്തിൽ. മന്ത്രി സത്തമ. എന്നോടാണ്. മന്ത്രി സത്തമ. താനങ്ങ് പറഞ്ഞു. എന്റെ ഡയലോഗാണ് സുരേഷ്. മന്ത്രി സത്തമ. മന്ത്രി തത്തമ്മ. എന്റെ ഇരട്ട പേര് വിളിച്ച കൊല്ലി ഞാൻ അവനാ. നിന്റെ ഇരട്ട പേര് എന്താണ്? എന്റെ ഇരട്ട പേര് തത്തമ്മ രാജു എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇരട്ട പേര് തൊകലാണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ച. അതൊക്കെ വിട്ടുകളാ. അതൊക്കെ വിട്ടുകളാ. മഹാരാജാവ് വീണ്ടും. മന്ത്രി സത്തമ. അപ്പൊ ഞാൻ തല്ലുകൊണ്ടി ആവുകയാണ്. മന്ത്രി രാജു. നിനക്കറിയുമോ? ഇല്ല, അഴിയില്ല. എന്ത് നിക്കറഴിയോന്ന് ചോദിച്ചു. നിക്കറിയോന്നല്ല, നിനക്കറിയാമോ? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ താല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. പറഞ്ഞു തരാന്നൊക്കെ. മന്ത്രി അന്തപുരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഉടയാടകൾ കൊണ്ട്. മന്ത്രി അന്തപുരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉടയാത്തത് എടുത്തോണ്ട് വരൂ. ഉടയാത്തതല്ല, ഉടയാടകൾ. അതായത് നിന്റെ കുപ്പായം. അത് പറഞ്ഞപ്പോ അനിയാള് കൊടയാടാന്ന് പറയുന്നത്. മന്ത്രി അന്തപുരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പാന്റ് ഷർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടേ. കണ്ണടച്ച് കാണിക്കണേ. എന്താണ്? എടുത്തിട്ടില്ലേ? ധിക്കാരി, നിന്റെ തല ഞാൻ വെട്ടും. നിന്റെ തല ഞാൻ വെട്ടും. നീ ഞൊട്ടും. നിങ്ങൾ വണ്ടി കയറിപ്പോ പറഞ്ഞ നിന്റെ പാന്റും ട്രൗസറൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ തല ഞൊട്ടുന്ന അതിന്റെ സംസാരമാണ്. രാജു പൊക്കോ. കഴിഞ്ഞ സുരേഷ് വെളി കാണാം. ഓക്കെ. എന്ത് കഷ്ടോ. പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് പഠിച്ചാ? ശരിയായിട്ടില്ല. മുളകാണ്. നീ വാ പൊളിച്ചാ മൊത്തം തെറ്റാ. ഒരു എളുപ്പമുള്ള സാധനം. ശരി, എന്നാ അടുത്ത ഡയലോഗ് പറ. മഹാരാജൻ അങ്ങയുടെ മഹാറാണി മൈഥിലി മൈതാനത്തിൽ മയൂഖത്തോടൊപ്പം മയൂര നൃത്തം ചവിട്ടുന്നു. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് നെറിയായിമോ. അത് തന്നെ പോയി പഠിക്കുക. ഈ സമയം കൊട്ടാരത്തിലെ മഹാറാണി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വരുന്നു. എവിടെ മഹാറാണി? എവിടെ? തന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ റൂമിന്റെ അകത്ത് മറ വേണമെന്ന്. എത്ര ആൾക്കാരെന്നറിയോ എത്തി നോക്കുന്നേ? സംവിധായകനാണോ? പൊട്ടിക്കരച്ചോണ്ട് വരാൻ. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോണ്ട് വരാൻ. പൊട്ടിക്കര. ഇനി ഡയലോഗ്. ഒന്നും അറിയില്ലേ രാജൻ? ഒന്നും അറിയില്ലേ? മോളെ എന്താണിത്? പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഇനി അറിയണം. എന്റെ ദൈവമേ, അതല്ല. മഹാരാജൻ കൊട്ടാരം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നിവർത്തിയിട്ട് വരാം. എവിടെ പോണ്? കൊട്ടാരം വളഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല, ശത്രു സൈന്യം കൊട്ടാരം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാരാജാവിന്റെ ചുമലിലേക്ക് വീഴുന്നു. തോളത്തേക്ക്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും. മഹാരാജാവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കൊള്ളാല്ലേ ഈ ഇടപാട്. മതി, ഇനി പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. അത് പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞു. നീ ഇത് കഴിയുമ്പോ 5 പൈസ തരില്ലല്ലോ. 5 മിനിറ്റ് കൂടെ കിടക്കട്ട. അടുത്ത സീനിൽ 10 മിനിറ്റ് പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കണ സീനുണ്ട്. പറ്റിക്കൂലല്ലോ. നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല. അമ്മ സത്യം കിട്ടുന്നത്. 1 മിനിറ്റും കൂടി ആശ്വസിപ്പിച്ച. അവനോട് ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, എഴുതി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഈ സമയം അയൽപക്കത്തെ രാജാവ് കോപിഷ്ഠനായി കടന്നു വരുന്നു. കോഴിക്കാഷ്ടവുമായി കടന്നു വരുന്നു. കോഴിക്കാഷ്ടമല്ലെന്ന് കോപിഷ്ഠനായിട്ട്, അതായത് കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ച് കടന്നു വരുന്നു. രാജാവാക്കുന്നു. ഇത്തിരി വൃത്തിപ്പെടുത്തുള്ള ഒരാളെ രാജാവാക്കി കൂടണം. ഇത് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ വേടന.
കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിന്ന് ചിരിക്കണണ്ട. എടാ കോപം പറ്റിയത് ഗോപനക്കിരി പോന്നിട്ടാണ്. എടാ നിന്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം ദേഷ്യം വരില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ. ശമ്പളം ഞാൻ തരൂലട്ടാ. എന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ ദേഷ്യം വന്നാ മതി. മഹാരാജൻ മഹാരാജൻ മഹാരാജാവ് വിളി കേൾക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവമേ, കണ്ട മീൻകാരൊക്കെയല്ലേ ഞാൻ രാജാവാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പേര് പറ. എന്താണ്? ത്രിവിക്രമ. ഞാനില്ലട്ടാ. കമ്മറ്റിക്കാരൻ കാശ് മേടിച്ചു പോയില്ലേ മോനെ, പറയും. ത്രിവിക്രമ. നീ പുറത്തേക്ക് വട്ട തരാട്ട. ത്രിവിക്രമ. വായി കൊള്ളൂലടാ. പേരാണ് ശശി. മതി, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാ മതി. മഹാരാജാവ് വാളെടുക്കും. വാള് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ വാളല്ല, ഉറയിൽ നിന്ന് വാൾ വലിച്ചൂര്. ഉറിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ വാൾ വലിച്ചൂർന്ന? ഇങ്ങനെ ഉറയിൽ നിന്ന്. അതാണ്. ആ അത് ചെയ്യാം. വാല പൊളിഞ്ഞ്. എന്തേ? ഞാൻ വാളെടുത്തിട്ടില്ല. വാളെടുത്തിട്ടില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. വാള് വെച്ചേക്കണത് ആരാ? ആരാ വാള് വെച്ചേക്കണത്? വാള് വെച്ചേക്കണത് ആരാത്? വാള് വെച്ച ഞാനാണ്. അല്പം മോരറിയോ ഒന്ന് തെളിയാൻ. ഈ വാളല്ലോ ഒറിജിനൽ. വാള് വെച്ചേക്കണത് ആരാത്? സുരേഷേ, അയ്യോ ആളെ മനസ്സിലാതിരിക്കാനല്ലേ മേലെ കയറി വരുന്നത്. നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടാണ്. അവൻ സുരേഷ് എവിടെ? അയ്യോ നീയാണ്. നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമൊക്കെ വെക്കണ. അപ്പൊ വാള് കിട്ടിയല്ല. കാളാ പൂളാൻ വെട്ടുന്നു. എന്നെ വെട്ടാനല്ല, അവനെ വെട്ടാൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ വിട്ടല്ലേ ഒരു രസമൊക്കെ വിട്ട്. ഇവിടെ നല്ല രസമുള്ള കളി. മരിച്ചു വീഴുന്നു. നീ വെട്ടിട്ട് നീ തന്നെ മരിച്ചു വീഴണം. നീ എന്റെയൊക്കെ നീ മരിച്ചു വീഴു. അയ്യോ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചത്ത് കിടക്കണ നീ എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കണത്? നീ അവിടെ കിടക്കണ. സുരേഷ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അവന്റെ ചിരി അടിപൊളിയായിരുന്നല്ല. അല്ല നീ ചിരിക്കണം. ഈ സമയം മഹാരാജാവിന്റെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് ശത്രു സൈന്യം ഇരച്ചു കയറുന്നു. അവർ മഹാരാജാവിനെ വളയുന്നു. ഒരു യുദ്ധം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും. അല്ല മനസ്സിലായില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്? ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിക്കാരാ. സുരേഷ് കമ്മിറ്റിക്കാരാണ്. എന്താ ചേട്ടാ പ്രശ്നം? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബാലെ വേണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്ക് ചവിട്ട് നാടകമാണ് വേണ്ടത്. അയ്യോ ചവിട്ട് നാടകം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ചേട്ടാ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ചവിട്ട് നാടകം. ചവിട്ടി പൊളിയാ. അയ്യോ മഹാരാജൻ അങ്ങേ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ശരിയായ ഇറങ്ങിപ്പോടാ. Raymond Francis Camillus Muscarinus, the compassionate pastor. Compassionate love of God has been reflected in his life in various ways. Bringing solace to the downtrodden, the marginalized women and the girl children in particular. He is remembered for his pastoral zeal and commitment. UP section students are here before you to communicate his compassionate love to all, especially to those who suffer toiled and are marginalized through a small skit. Hello Chamanoda, good evening. This is RJ Ablin and you are listening your favorite FM channel 83.5 Radio Apple. Today we have a very special guest, Dr. Chris Maria. She is a dedicated doctor who received the Sanath Award recently. She is also a social worker and a very down-to-earth person. Doctor, we welcome you to this show. Thank you. Doctor, we would like to know about the person behind your great success. First and foremost, I thank God Almighty and my parents who gave me the great opportunity to study in the Bethany School. I strongly believe that only because of the blessings of our founder, Father Raymond, I have achieved all this in my life. Oh, okay. Arani Father Raymond? Monsignor Raymond Francis Camillus Muscarinus. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം. 1875 ജനുവരി 23 ഷിമോഗയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ലാസറസിന്റെയും ജോവാനയുടെയും 13 മക്കളിൽ 7ാമനായിരുന്നു ഫാദർ. Having completed his academic and priestly training in Mangalore, he was ordained
priest on 4th March 1900. Wow, interesting. എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? അദ്ദേഹം ദൈവഭക്തനും യുവാക്കൾക്ക് വലിയ മാതൃകയുമായിരുന്നു. How did he first start his school? He was a dedicated educationalist who imparted Christian principles in schools and parishes with the help of 4 lady teachers, Sister Martha, Sister Claire, Sister Ruth and Sister Gertrude. ബദനി വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുത്ത പ്രധാന സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം. मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम. फादर मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम. सेवा और शिक्षा का सागर बने, सेवा और शिक्षा का सागर बने. तुमने किए सब भलाई के काम. फादर मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम. फादर मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम. अपनी डगर तुमने खुद ही बनाई, मेहनत तुम्हारी तभी रंग लाई. अपनी डगर तुमने खुद ही बनाई, मेहनत तुम्हारी तभी रंग लाई. मेहनत तुम्हारी तभी रंग लाई. बढ़ते गए आगे जीवन तमाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम. फादर मस्क्रीनस है तुम